Orihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Panjanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesim, Padamam Havai Mangalam, Agnanatimirandhanam, Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena, Tasmai Shri Guruve Namah. Jai Jirendra. Pranamiye Vishwa Iti Jainavani Mahananda Taru Sinchava Amritapani Mahamoha Purabhedava Vajrapani Gahana Bhava Panda Chetana Krupani Ahemikko Kalusuddo Nirmamo हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र जरी नवी हत्ति मज्जम किम वे अन्नम परमाणु मित्तम मारो मारो तो करिए अच्छी है આપણે ક્યાંથી જવાના તો રાકેશભાઈ અનાઉન્સ કરેલું એ પ્રમાણે આપશ્રીએ 2 ગાથા પૂરી કરેલી. હાજી રાકેશભાઈ મોકલેલું શક્રસ્તવ પરમનો સાક્ષાત્કાર ગુરુદેવનું જે નવું ગ્રંથ મને ગઈકાલે મળ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ છે I was actually going to announce next week, but that's so. I was going to announce next week. હા I was not ready, but I'm glad you got it. And yeah, so we'll make an announcement. And અને ગુરુદેવના આશીર્વાદ બી મળ્યા. I specially requested. So there were about 7 people who had sponsored or contributed, 8 people. So I requested them, Ruchi Maharaj Sahib, and gracefully or with their grace, he was able to get Gurudev Shri to give special Ashish. And am to badha mate. And last at the bottom, if you want to show it, it's sponsored Antino Nam and it's sponsored by Atmanubhuti Satsang Group. Seju, bas. દેખાય છે Perfect. Oh yes, oh yes. શ્રી સુશીલાબેન ગિરીશભાઈ શાહની પુણ્ય સ્મૃતિમાં આત્માનુભૂતિ સત્સંગ ગ્રુપ અમેરિકા. So this is on behalf of all of us on the Atmanubhuti Satsang Group. Wonderful work. Yes. ખૂબ સુંદર ખૂબ સુંદર. આશીષ સાથે મળ્યું. I was so overwhelmed. How did you manage? Yeah, it was a little bit hard, but it's all because of Gurudev Shri and Brahmruchi Maharaj Sahib is just amazing. Yes, amazing. It was just amazing. પહેલી આમ ખોલીને જોયું ત્યારે just this whole thing is because of Gurudev Shri. We are extremely, extremely grateful to him. This we have mentioned before too, but I feel especially, even I was thinking again of that.
કે auntie was in the Dilwada Abu Shibir jare Shakrastha was taken for the first time, and you Yes. told that afterwards she was the only one who memorized it and used to say it every day. Yeah. And our book ma pan they have given all the pictures of Abu and a theme pan it Yeah. was remarkable coincidence. Neha Jain. Neha Jain છે રાકેશની. Hemendra bhai, you wanted to say something or Rekha? Wonderful, wonderful. ચાલો આજે શનિવાર તારીખ 7મી ઓગસ્ટ 2021 પૂજ્ય દેવચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ કૃત અધ્યાત્મ ગીતા અને એના પર જે વિવેચન છે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી કલાપુણ શ્રી મહારાજ સાહેબનું. એમાં આપણે ત્રીજી કડી ઉપર આવે કેમ? હાજી, 2 પૂરી થઈ. અને પાનો નંબર કદાચ 3 હોય. No, in his book it is going to be different. Apni PDF book ma it's page 48 of the PDF. Yes. And page 3 of the book, but book ma they restarted the pages, so that it's a little bit misleading. But go by the page 48. I think Girish Bhai's page would be 30. 30. Okay, I'll note it down. Yeah. I wonder if Gainsborough's pages are same sizes or if that difference will change. We'll see. No, it won't change, right? Because he has that extra content which is not in our book, right? That's why will be now managing like 2 different Palitanani Vachnano je che content. Yes, yes. So his difference will change for a while. Yeah. Okay. જેણે આત્મા શુદ્ધતાએ પછાણ્યો તેણે લોક અલોકનો ભાવ જાણ્યો. આત્મરમણી મુનિ જગ વિદિતા ઉપદેશી તેને અધ્યાત્મ ગીતા. એ વસ્તુ જ બતાવે છે આપણને અહીંયા કે જેણે જે મુનિએ આત્માની નિશ્ચય શુદ્ધ સ્વરૂપ અવસ્થાને જાણી છે એનો અર્થ જે છે અનુભવી છે. અનુભવ વગર જાણી શબ્દ ના આવે. અને આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે અનુભવ એટલે ચારિત્ર અને જાણી એટલે જ્ઞાન અને પછી એની જે શ્રદ્ધા થાય એ શ્રદ્ધા. આમ જ છે. તે મુનિએ લોકાલોકના સર્વ ભાવોને પણ જાણી લીધા છે. હવે એને કંઈ જાણવા પડવું રહ્યું નથી અને જોવા પણ રહ્યું નથી. અને આપણે કેમ જાણવા ને જોવા જઈએ છીએ બારે એ હજી સમજાતું નથી. ભગવાન એમ કહે છે કે જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યો. તો તમને સર્વ જાણવું છે ને તો એક આત્માને જાણો તો સર્વ જણાશે તમને. તમે સર્વ જાણીને પણ તમે જો આત્માને નહીં જાણો તો સર્વ જાણવું એ જાણ્યું જ નથી. તમે જાણી શકો જ નહીં. સર્વને કેવી રીતે જાણી શકવાનું? તમે કેટલું તમારી ઇન્દ્રિયોની શક્તિથી જાણવા જાઓ છો તમે. અને ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તો સીમિત છે, મર્યાદિત છે. એનાથી કેટલું જણાશે? પણ આત્માની શક્તિ અનંત છે. તો એ આત્માને જાણવાની કોશિશ આપણે કરતા નથી.
પ્રયાસ પણ નથી, રુચિ પણ નથી અને શ્રદ્ધા નથી. વાત સાંભળીએ છીએ આપણે, સ્વીકારીએ છીએ, કરવું છે, કરવા જેવું છે, પણ હજી એમાં જેટલી રુચિ જોઈએ એ રુચિ ઉત્પન્ન થઈ નથી. બોલો, છે રુચિ? હા, તો પ્રયત્ન કેટલો એનો? હા, રુચિ છે એમ કહે છે લોકો, ત્યારે મારો પ્રશ્ન એ થાય કે આપણો પ્રયત્ન કેટલો એ બાજુનો? બધા ભાવો જાણવાની ઈચ્છા થતી હોય આપણને, સમજે ને? આનો સ્વભાવ આવો, આનો સ્વભાવ આવો, આ વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું, આ વસ્તુનું સ્વરૂપ તેવું, એ બધું જાણવાની ઈચ્છા થાય આપણને. આ પ્રદેશ આવો, આ પ્રદેશ તેવો, અમે અહીંયા જી આવ્યા, અહીંયા જી આવ્યા, અને આ જોઈ આવ્યા, ને આ જોઈ આવ્યા, ને આ જાણી આવ્યા. પછી બાકી કેટલું રહ્યું તમને? તો કે હજી તો ઘણું બાકી રહ્યું. જો આત્મ સ્વભાવમાં રમણ કરનારા અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવા મુનીશ્વરોએ અધ્યાત્મ ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો છે, અર્થાત રચના કરી છે. અધ્યાત્મના જ ગાણા ગાયા છે. અધ્યાત્મ એટલે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ. પામવાની પ્રક્રિયા. આત્માના મૂળ સ્વભાવને પામવાની પ્રક્રિયા. આત્મા અને આત્માના સ્વભાવને પામવાની, જાણવાની, અનુભવવાની જે પ્રક્રિયા, એને અધ્યાત્મ કહેવાય. અધ્યાત્મ સારમાં મહોપદે જે અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા જ કરી. સામાયિકથી માંડીને 5 ચારિત્ર આ જ વસ્તુનો ઉપદેશ કરે છે. વિચાર કરો કે સામાયિક ચારિત્ર 5 ચારિત્રમાંનું એક ચારિત્ર છે. આ કાળમાં તો માત્ર સામાયિક એક જ ચારિત્ર છે, બીજા 4 ચારિત્ર છે જ નહીં. પણ સામાયિકની અંદર શું છે? તો કે પોતાના આત્મા અને આત્માનો સ્વભાવ, જે સમતા રૂપી સ્વભાવ છે એનો, એની પ્રાપ્તિ માટે સામાયિક છે. ગણતરી માટે સામાયિક નથી. આપણે સામાયિકને ગણતરીમાં મૂકી દીધું. 48 મિનિટની મર્યાદામાં બાંધી લીધું એને. સમજ્યા છે? એટલે 48 મિનિટ સુધી તમે આત્મા અને આત્માના સ્વભાવ, જે સમતા છે, એની જાગૃતિ પણ રહે છે ખરા? 48 મિનિટ. અને એ જો ચારિત્ર ના આવે, સામાયિક રૂપે એ ચારિત્ર પણ જો આપણને ના આવે, તો અનુભવ કેવી રીતે થાય? આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? અને આત્માના અનુભવ વગર મોક્ષની પ્રાપ્તિ 3 કાળમાં સંભવિત નથી. તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે નીકળેલા એવા આપણે આત્મા અને આત્માનો સ્વભાવ, જે સમતા છે, એ સમતાની આરાધના, સાધના કરીને એ સમતાની પ્રાપ્તિ કરીએ આપણે,
તો આત્માને આત્માના સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરી કહેવાય. અને તો એ મોક્ષ માર્ગની અંદર એક ડગલું આપણે ભર્યું એમ કહેવાય. સમજાય છે? જો આત્મ સ્વભાવ, આત્મા અને આત્માનો સ્વભાવ, આત્મા અને આત્માનો સ્વભાવ કે જે સમતા છે. આપણે આ દોહો તો તમને બધાને યાદ હશે. સમયસાર ઉપરનો બનારસી દાસનો દોહો છે ને, સમતા રમતા ઓરડતા, એ દોહો ખબર છે ને તમને? એમાં પહેલો શબ્દ સમતા મૂક્યો કે એ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે, એ જ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે. તો કે એ આત્મા અને આત્માનો સ્વભાવરૂપ સમતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે સામાયિક નામનું ચારિત્ર. અને ચારિત્ર કેમ કીધું? તો કે ચારિત્રનો અર્થ જ અનુભવ છે, અનુભૂતિ. અને આપણે આજે શનિવારે આપણા આ સ્વાધ્યાયના પ્રકારનું નામ જ આપણે આત્માનુભૂતિ સત્સંગ વગેરે કીધું છે ને. શું કહે છે? તો આત્માની અનુભૂતિ જ્યારે થાય ત્યારે આ સમતા નામનું પહેલું ચારિત્ર સામાયિક વગર એ અનુભૂતિ કેમ થાય? અનુભૂતિનો બીજો અર્થ છે ચારિત્ર, ચારિત્રનો બીજો અર્થ છે અનુભૂતિ. કેમ કે જ્ઞાન અને દર્શન તો પછી છે. તમને અનુભવ થાય પછી તમે જાણો ને વસ્તુને. અનુભવ પહેલા તમે શું જાણો? અને જે જાણો જે અનુભવ પહેલા, એ જાણવામાં શું દમ હોય? અને એવી એ જાણવાની અનુભવ પહેલાની જે જાણવાની વાત છે, અને એ જાણવા પછીની એ જાણવાની પછીની જે શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધામાં પણ શું દમ હોય? બોલો, સમજાય છે વાત? મેં કોઈ વસ્તુનો અનુભવ ક્યારે કર્યો કહેવાય? કે મેં પોતે, અરે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય ને? કે મેં જ્યારે પોતે એનો અનુભવ કર્યો હોય ત્યારે જાણ્યું કહેવાય ને. અને જાણ્યા પછી એની શ્રદ્ધા છે ને. બરોબર? તો આમ તો આપણે શું કહીએ છીએ ને કે પહેલા શ્રદ્ધા પછી જ્ઞાન, પહેલા શ્રદ્ધા પછી જ્ઞાન ને પછી ચારિત્ર, એટલે અનુભવ ઇઝ ધ સાધ્ય અને આ જ્ઞાન. તો એ વ્યવહારથી એવું અને વ્યવહાર નિશ્ચયથી એ વ્યવહાર છે. હમ. પહેલી જે શ્રદ્ધા છે એ તમે જ્ઞાની મહાત્માઓ અને જ્ઞાની ભગવંતો પ્રત્યે, અરિયંત પરમાત્મા પ્રત્યેની આપણી જે શ્રદ્ધા છે, એના કારણે તો આપણે જાણવા માટે નીકળ્યા છીએ. પણ આત્માની શ્રદ્ધા ક્યાં છે? આપણે આત્માને ક્યાં જાણ્યો છે? અને આત્માનો ક્યાં અનુભવ કર્યો છે? આપણે તો ભગવાને કહ્યું, અને ભગવાનમાં આપણને પહેલી જે શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધાથી આપણે આગળ વધીએ છીએ ને. અને પછી આપણે એનો આત્માનો અનુભવ કરવા નીકળ્યા છીએ. અને પછી જે આત્માનું જ્ઞાન થાય આપણને, અને પછી જે આત્માની શ્રદ્ધા થાય, એ સાચી શ્રદ્ધા છે ને. તમને કોઈ ગોળ માટે આ દાખલો તો વારંવાર આપણે આપીએ, ગોળ તમે ખાધો, એ તમારો પોતાનો અનુભવ છે. એ પહેલા લોકો એમ કહે કે ગોળ ગળ્યો હોય, ગોળ ગળ્યો છે, તો તમે શું કહો? કે ભાઈ મેં ચાખ્યો નથી, મને નથી ખબર. તો તમે કહો છો તો માનું છું. આ પહેલી શ્રદ્ધા છે.
તમે શું કામ એની વાત માનો છો? એ વ્યક્તિમાં Trust. શ્રદ્ધા છે ને, હમ, એ વ્યક્તિ ખોટું નહીં બોલે. એમ હમ, આપણે પરમાત્મા અને ગુરુમાં શ્રદ્ધા છે કે પરમાત્મા અને ગુરુ આપણને સાચું કહેશે. કેમ કે પરમાત્માનું એક લક્ષણ આમ એક અમ, 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 વિશેષણ તો એ છે ને કે હિતોપદેશક, આપણા કલ્યાણ માટે, જગતના કલ્યાણ માટે પરમાત્મા પોતે દેશના આપે છે ને. પોતે તો કૃત્ય થઈ ગયા છે, એમને હવે કાંઈ કરવાની જરૂર પણ નથી. સમજો? પણ છતાં આપણને દેશના આપે છે. કેમ? જગતના કલ્યાણ માટે. એ એમનું જે હિતોપદેશક નામનું જે કર્તવ્ય છે, એમનું જે વિશેષણ છે, એની પૂર્તિ માટે. અને એ પણ પોતે જ આ કર્મ બાંધ્યું હતું, એનો ભોગવટો છે એમને. આમાં આપણને ફાયદો થાય છે, આપણને લાભ છે. કર્મ બાંધ્યું તીર્થંકર પરમાત્માએ, અને એના ઉદયની અંદર લાભ આપણને છે. બરોબર, હું કહું તમને કે પરમાત્મા દેશના આપે છે, એમાં એમને શું લાભ છે? એક જ લાભ છે ને, એમનું કર્મ ખપે છે. ખરું? પણ જગતના જીવોને માટે તો કેટલો મોટો લાભ થઈ ગયો, કંઈ પણ કર્યા વગર. સમજાણું? તીર્થંકર પરમાત્મા એટલે પોતે જે કે પોતે કૃત્ય થઈ ગયા છે, એટલે હવે એમને કાંઈ મેળવવાનું, કાંઈ કરવાનું, કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહેતું નથી. એટલે હવે જે કંઈ કહેશે એ સત્ય જ કહેશે. એવી આપણી જે માન્યતા છે, શ્રદ્ધા છે, હમ, એ શ્રદ્ધાના બળે આપણે તીર્થંકર પરમાત્માની વાણીનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને પછી એ શ્રદ્ધાને અનુભવમાં લાવવા માટે પહેલા આપણે જેમ કોઈ કહે કે ગોળ ગળ્યો છે, તો કે પહેલા મને ગોળ મોઢામાં મૂકવા દે, પછી હું તને કહું. એમ આપણે આત્માના સ્વભાવને, એનો જે સમતારૂપી જે સ્વભાવ, એનો અનુભવ કરવો છે. અને અનુભવ કરીને પછી જે આત્માનું જ્ઞાન થાય કે આત્મા આવો છે, હા, તો એ પછી જે શ્રદ્ધા થાય એ સાચી શ્રદ્ધા છે. સમજાણું? હમ. ગોળના ગળપણની શ્રદ્ધા ક્યારે તમને થાય? પહેલા કોઈના કહેવાથી, હમ, બરોબર ને? તો એમાં જે કહેનાર છે એના પ્રત્યે તમને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને પછી તમે જ્યારે ગોળ મોઢામાં મૂકો ત્યારે તમને ગોળનું જ્ઞાન થયું, ગળપણનું જ્ઞાન થયું, અને પછી તમારી શ્રદ્ધા, હા, ગોળ ગળ્યો જ હોય, આ શ્રદ્ધા થઈ. અને હવે પહેલા તમે ગોળને ચાખ્યો જ ના હોય જિંદગીમાં, તો ગોળના ગળપણની શ્રદ્ધા તમારી કેવી? એમ આત્માનો અનુભવ તમે કર્યો જ નથી, અને હવે તમે આત્મા 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 કર્યા કરો તમે, તો એ આત્મા તમને બેસે જ નહીં ને. તમે પણ તમે જ્યારે પરમાત્માના વચનોનો સ્વીકાર કરીને એમણે બતાવેલા માર્ગે ચાલીને એ આત્માનો અનુભવ જ્યારે કરો, ત્યારે તમને એમ થાય કે ઓ, આ આત્મા આમાં જ પ્રભુ કહે છે એ પ્રમાણે જ છે. એનું તમને જ્ઞાન થયું, અને પછી એની શ્રદ્ધા. તો એ માટે તમને સામાયિક નામનું ચારિત્ર, અને ચારિત્ર એટલે અનુભૂતિ. હવે બોલો, સામાયિક આપણે કરીએ ત્યારે આ ભાવ આવે છે? ક્યો? સામાયિકમાં જે ક્ષમતાનો અનુભવ કરવાનો છે, હા, એ ક્ષમતા એ જ આત્મા છે, ક્ષમતા એ જ આત્મ સ્વભાવ છે.
એના માટે વ્યવહારની અંદર બાહ્યમાં ગમે તેવા પરિબળો આવે ત્યાં આપણે સંભાવ રાખી શકીએ એવો ઉપદેશ છે ને ગુરુનો, પરમાત્માનો, કે ભાઈ તને જે કોઈ પરિબળો આવે સામે, જે કોઈ ઉદયો આવે ત્યાં તું સંભાવ, સમતા રાખ. અને એના માટે શું કીધું કે તું જગતના પદાર્થો, અન્ય પદાર્થો પ્રત્યેની મમતા જે છે એને તું છોડ, કેમ કે એ તારી ક્ષમતાને ડગાવી નાખશે, ડોળી નાખશે. સમજાય છે? જગતના સર્વ પદાર્થો જે તમારા અનુભવમાં આવે છે, તમારા જ્ઞાનમાં આવે છે, જે તમારી જાણમાં આવે છે, એ બધા પૌદ્ગલિક છે. ચેતન તો તમે જોઈ શકતા નથી. તો એ પૂતગલનો સ્વભાવ માત્ર પૂર્ણ ગલન હોવાને કારણે વિનાશી છે. તો તમે બહાર ગયા અને એની મમતા કરી તો શું થાય બોલો? વિનાશીની શ્રદ્ધાથી તમારી શ્રદ્ધા તો અખંડ રહેવાની નથી. અવિનાશીની શ્રદ્ધા હોય તો એ શ્રદ્ધા અખંડ રહે ને. માટે પરમાં જવાની ના કેમ પાડે છે જ્ઞાનીઓ? કે પર એ એક માત્ર પૂર્ણ અને ગલન રૂપ જ છે, સડન અને વિધ્વંસન રૂપ જ છે, ટકે એવું નથી. અરે બજારમાંથી કઈ વસ્તુ લાવે તો આપણે વિચારીએ કે લાંબો સમય ટકે એવી લાવીએ આપણે. આપણા પણ જેના જમાનામાં એમ જ હતું. અત્યારે તો કે ભાઈ જે લાવો એ ટકવું જોઈએ, લાંબો ટાઈમ ટકે એવું જોઈએ આપણને. હવે જો વ્યવહારમાં આપણે સમજાય છે તો અહીંયા બોલો શું કહેતા હતા? રાજુભાઈ ને પ્રશ્ન હતો પેલા. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. બરોબર. નહીં, પ્રશ્ન ના તો બધું આપે તો ઘણા બધા જવાબ આપી દીધા છે પ્રશ્નોના. પણ એક એમ થાય છે કે બુદ્ધિથી જે અજ્ઞેય હોય એ જ સત્ય જે પ્રભુએ બતાવ્યું આપણને, એમાં અંતરમાં જે પ્રતીતિ એની કરીએ એ જ શ્રદ્ધા થાય ને. અંતરમાં પ્રતીતિનો અર્થ શું કેમ મને? હા, અંતરમાં પ્રતીતિ એટલે પોતાના જ અંદર ભાવો, પોતાને શુદ્ધ કરવાની જે તત્પરતા. એ તો માર્ગની વાત થઈ. હા, પણ અંતરની પ્રતીતિનો અર્થ શું? શ્રદ્ધા. પ્રતીતિનો અર્થ જ છે ને. હાજી. તો અને અનુભવ વગર તમે પ્રતીતિ કેવી રીતે થવાની છે? બરોબર. હવે એક બીજું છે, હા. મિચ્છામી સંસાર બોલો. સંસાર અસાર છે. સંસાર અસાર છે. એસા નથી. સંસાર આ મોટા મોટી ખોટી માન્યતા છે. સંસાર સંસાર છે, અસાર વસાર સારભૂત કે અસારભૂત નથી. બસ મારે એ જ કહેવું હતું કે એ જ ધ્યાન લક્ષ્યમાં રાખીને કેમ આપણે આગળ વધવાનું, એની પ્રત્યે લક્ષ્ય જ ન કરીએ. જે સંસાર સંસાર છે, હા, બરોબર. મોક્ષ જી. મોક્ષ છે. કોઈ સારભૂત કે અસારભૂતની સવાલ જ નથી આમાં. પણ સંસાર દુઃખમય છે, દુઃખનું ફલક છે અને દુઃખાનું બંધી છે. આ ભગવાન કહે છે પંચસૂત્રકાર. હવે એનો ક્યાં સ્વીકાર થાય છે મને કયો પેલા? પછી એક પ્રથમ પાયે ખાટલે મોટી ખોડ કે પ્રથમ પાયો જ નથી, પછી કેમ ઉભો રહેવાનો ખાટલો? સંસાર અસાર છે, સંસાર અસાર છે, સંસાર અસાર છે, એમ આપણે કર્યા કરીએ. સર સંસાર સંસાર છે, નથી સારભૂત કે નથી અસારભૂત. તમે સારભૂત એટલે તમારી માન્યતા થઈ ને, અને અસારભૂત એટલે તમારી માન્યતા થઈ. પણ તમારી માન્યતા પ્રમાણે કોઈ વસ્તુ છે આ જગતમાં? અરે તમારો દેહ પણ નથી તમારી માન્યતા પ્રમાણે.
સૌથી નજીકમાં નજીક તમારો દેહ એ પણ તમારી માન્યતા પ્રમાણે છે જ નહીં, વર્તતો જ નથી, એની મરજી પ્રમાણે વર્તે છે. બોલો મને કયો, કોણે કીધું તે દેહને કે તું વૃદ્ધ થશે? કોણે એમ કીધું તું કે તું એ દેહ કે તું વિનાશ પામજે, તું નિર્બળ થજે, તું આમ થજે, તેમ થજે? કયો મને. સારભૂત કે અસારભૂત એ તો આપણે લેબલ લગાવ્યા ને, સમજાણું? કોઈ વસ્તુ જગતની, જો જગત બધું જ વ્યવસ્થિત છે, પણ આજે ભગવાન આપણને આ કહે છે આખું જગત વ્યવસ્થિત છે, નથી સારભૂત નથી અસારભૂત. તમારે એમાંથી સાર કાઢી અને તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરીને મોક્ષ જતા રહેવાનું છે. અને આ ભવ્ય જીવનનો એકમાત્ર નિર્ણય હોવો જોઈએ. મિચ્છામી દુક્કડમ. મારું ગિરીશભાઈ, મારું એ જ કહેવું હતું કે જ્યાં ત્યાં આપણે આ જ સાંભળી છે સંસારમાં સાર નથી ને અસાર નથી, એ બધા પ્રત્યે ધ્યાન રાખવાની જરૂરત જ શું આપણે? આપણે બરોબર છે પણ એક જ લક્ષ્ય આપણું હોય કે મને ઓળખીને એને હું શુદ્ધ કરું. આ પ્રમાણે તમે આગળ ચાલતા જઈએ તો આપણો જ્ઞાનનો ઉઘાડ થતો જાય. એ થવો હોય ત્યારે થાય. જો પણ જો જ્ઞાનના ઉગાડની વાત બરોબર છે. પહેલામાં પહેલી વાત એ છે કે ચારિત્ર તરફ લક્ષ્ય કરો. આપણે જ્ઞાન તરફ એટલું બધું લક્ષ્ય કરીએ છીએ, એમાં આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ. હવે ચારિત્રની શુદ્ધિ તરફ આપણું લક્ષ્ય નથી. અને ચારિત્રમાં પણ શું થાય છે તમે કહો કે બાહ્ય શુદ્ધિ અને બાહ્ય ચારિત્રની જેટલી આપણે જયણા કરીએ છીએ એટલી અંદરની અંતરંગ જે ચારિત્ર છે, જે સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર જે છે, સ્વભાવરૂપ ચારિત્ર જે છે, સમતારૂપ ચારિત્ર જે છે, અભ્યંતર જે ચારિત્ર જે છે, ભાવરૂપ ચારિત્ર જે છે, એની અવહેલના થાય છે. મૂળમાં આપણો એટલે માર્ગ જ ખોટો પકડ્યો છે. આપણે દિશા જ ખોટી છે. જવાનું અંદર છે, એને આપણે બહાર જઈએ છીએ. બહારનું આકર્ષણ એટલું બધું છે આપણને, અને એટલે સુધી કે કરેલી ધર્મની બધી પ્રવૃત્તિઓ પણ બોલો આપણને બહારના આકર્ષણ માટે થતી હોય છે. સમજાય છે? તમે વિચાર કરો, મહામુનિઓ ગુફામાં જઈને સાધના કરતા, જંગલમાં જઈને સાધના કરતા, શું કારણ? તમે ઘણી વખત મુક્તિ દર્શન મહારાજ સાહેબ એમ કે ઘરનો ખૂણો પકડી લો, સાંભળે એમ કહેતા શ્રુતરત્ન મહારાજ સાહેબ મહિનો જતા એકાંત સાધના કરવા માટે સાહેબજીની આજ્ઞા લઈને. પછી આવીને અમને એમના અનુભવો કહેતા હતા. બહુ રોચક અનુભવો હતા બધા. બોલો. તો હમણાં ધર્મસિંહ મહારાજ સાહેબ સાથે વાત કરતો તો મેં પૂછ્યું કે શ્રુતરત્ન મહારાજ સાહેબને કેમ છે તબિયત ના દે, પછી એમને કોવિડનું અસર થઈ ગઈ. મને કહે તો બરોબર છે કે એ તો એટલા બધા મજબૂત છે કે મેં કે બહુ ખડતલ છે. આત્મશક્તિ એમને એટલી જબરદસ્ત છે, અને વિકસી કેવી રીતે? એકાંત સાધને. મને યાદ છે અમે આવું હતા, સાહેબ હતા શ્રુતરત્ન મહારાજ સાહેબ ત્યાં. તો એક વખત વાત એક દિવસ નહોતા અહીંયા, તમે સાહેબજી કઈ બાજુ? તો કે નીચે જઈને એક કોઈ સાધુ આવ્યા હશે નીચે, એમના મિત્ર. તો એમને બસ એમને મળવા ગયો હતો. પણ એક દિવસમાં નીચે ઉતરી આવું ડુંગર ઉપરથી
ઉતરીને ચડીને આવી ગયા બીજે દિવસે. અને જો તો મોઢા પર પ્રસન્ન હતા, થાક બાક કઈ દેખાય જ નહીં એમને. આ અંતરંગ શક્તિ પેદા કરી છે એમણે પોતાની સાધનામાં, છે કે નહીં? કયો. He's always behind the scenes. Forefront માં I have never seen him. એટલે ઘણા લોકો I think he's always behind the scenes. એટલે limelight માં એ જરા પણ લાઇમલાઇટમાં આવ્યા જ નથી એ. you will know him unless you tell. પણ અમે એમને somehow શોધી કાઢ્યા અને ગોતી કાઢ્યા અને એમના પગે પડી ગયા અમે, તો અમને લાભ થયો એમનો. I have such a great admiration for him. Great. બોલો. સાધક કેવો હોય એનું જીવંત ઉદાહરણ છે. બોલો. અને નમ્રતાની તો આમ જાણે કે પરાકાષ્ઠા. બોલો. બોલો મહેન્દ્રભાઈ. પ્રણામ ગિરીશભાઈ. આપે હમણાં વાત કરી કે આપણે મોટા ભાગે બહારમાં જ એટલે પૂતગલમાં જ રહ્યા છીએ અને જઈ રહ્યા છીએ, અને પૂતગલની વ્યાખ્યા પણ કરી પૂરણ, ગલન અને વિનાશી. તો એ જે કઈ આપણે માન્યું કે જે કઈ એમાં રહ્યા એ તો તરત વિનાશ થવાનો છે. તો એને ભાવમરણ કહે છે કે ભાવમરણ જુદું છે? ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મન કા અહો વાંચી રહો. તમે એટલા તમારા ઉપયોગને પૂતગલમાં જોડો. સાંભળો બરોબર. તમારા ઉપયોગને જેટલો તમે પૂતગલમાં જોડો, જળમાં જોડો, બહારમાં જોડો, અન્ય પદાર્થોમાં જોડો કે જે વિનાશી છે, તો તમારો ઉપયોગ પણ ક્ષણે ક્ષણે વિનાશમાં થાય છે. એનું નામ ભાવમરણ. સમજાણું? બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ આવતો હતો એટલે I muted him. So મહેન્દ્રભાઈ કંઈ હોય તો અનમ્યુટ કરજો. હેજી હા સોરી, એમના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી નોઈઝ આવતો તો I just muted. ખબર ગિરીશભાઈ, ભાવમરણનું આ પહેલા જ આપણે સમજાવ્યું હતું, પણ આજે બરાબર સ્પષ્ટ થયું. ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણ એટલે શું કીધું છે? તમે માની લ્યો છો કે કોઈ વ્યક્તિ ધનવાન છે, બરાબર? સાંભળો, ધનવાન છે. ધનવાન એટલે શું? ધનથી એ ધનવાન કહેવાય, ખરું? તો ધન તો પર પદાર્થ છે, બરાબર ને? અને ધન એ વિનાશી તત્વ છે. તો આજે ધનવાન છે, ગઈકાલે નહોતો અને આવતીકાલે નથી, બરાબર? તો જે વસ્તુ ગઈકાલે નહોતી આજે છે અને આવતીકાલે નથી, તો આજે છે અને આવતીકાલે નથી, તો એનું ધનવાન તરીકેનું મરણ, ખરું? હવે તમે એમ કહો હું ધનવાન છું, તો હું જે ભાવ આવ્યો એનું બી મરણ થયું ને, એનું નામ ભાવ મરણ. અને પાછું શું કહે છે કે ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણ કા અહો રાચી રહો. પાછા આપણે ધનવાન છું એમ કહીને રાચીએ, રૂપવાન છું એમ કહીને રાચીએ. કોઈ પર પદાર્થથી આપણી જે માન્યતા કરી, આપણી વ્યક્તિત્વની જે માન્યતા કરી, બરાબર ને? અસ્તિત્વને છોડીને, અસ્તિત્વ અમર છે, એ ક્યારેય મરતું નથી. અને વ્યક્તિત્વ ક્ષણ ક્ષણે નાશ પામે છે, બરાબર કે નહીં?
વ્યક્તિત્વ વ્યક્તિત્વ એટલે શું? કોઈ પણ બહારના પદાર્થથી એની ઓળખ, તમારી ઓળખ તમે કઈ રીતે આપો છો? તમે ધર્મ કરતા હો ને તમને કોઈ ધર્મી કહે, બરોબર, તો ધર્મી તરીકે તમે કોકનું અંદર ચાલુ છે. મહેન્દ્રભાઈ તમારે ત્યાં કઈ બેકગ્રાઉન્ડ નો નોઈઝ આવે છે કઈક? તમને ખ્યાલ છે? ઘરમાં કોઈ છે જ નહીં, ઓક્સિજન મશીન સિવાયનો કોઈ અવાજ નથી. અચ્છા, ઘણો બધો બેકગ્રાઉન્ડ આવતો હતો એટલે પૂછ્યું. અચ્છા, કોઈ નથી. કોકનું ખુલ્લું રહી ગયું હશે. Anyway, શું કહેતો હતો? હવે બોલો. વ્યક્તિત્વની વ્યાખ્યા શું છે? બોલો મને કહો. આપણને વ્યક્તિત્વનું કેટલું મહત્વ છે? અસ્તિત્વનું મહત્વ નથી. વ્યક્તિત્વ એટલે પરને કારણે તમારી ઓળખ, આ વ્યક્તિત્વ. તમને છે ને આપણે દ્રવ્યના જે 6 ગુણો છે ને, બરાબર, એ તો બધાને ખબર છે ને. એ વ્યક્તિત્વ નામનો એક ગુણ છે કે જેનાથી એ બીજા દ્રવ્યોથી અલગ પડે. એટલે વ્યક્તિત્વ એટલે ઓળખ, બરાબર. તમારું નામ જે છે ને એ બી એની ઓળખ છે ને તમારી. તો એ પણ એ વ્યક્તિત્વ થયું. પુરુષ તરીકે કે સ્ત્રી તરીકે એ પણ વ્યક્તિત્વ થયું. ધનવાન તરીકે કે ગરીબ તરીકે વ્યક્તિત્વ થયું. રૂપવાન કે કદરૂપો એ વ્યક્તિત્વ થયું. સમજાય છે? તો આ કોના થકી છે આ ઓળખ? પર પદાર્થ થકી જે ઓળખ છે, ખરું? તમે તમારી જાતને ધર્મી કેવડાવો છો, એ કયા આધાર પર કેવડાવો છો? હા, તમે જેને ધર્મ માનો છો એ કરો છો એટલે તમે ધર્મી, એમ જ ને? તે તો બહારની ઓળખાણ થઈ. તમે ધર્મી ક્યારે કહેવડાવો? ધર્મ તમારામાં પરિણમ્યો અને તમારા અસ્તિત્વની અંદર એ પરિણમ્યો હોય ત્યારે તમે ધર્મી કહેવાઓ. તો બહારની ક્રિયાઓ કરી કે જે ક્ષણિક છે, જે સમય પૂરતી, અમુક સમય પૂરતી છે, એનાથી તમારી ઓળખ, અને તમે કહો હું ધર્મી છું. તમે કીધું આ બધો ધર્મ જે જગતના જીવો કરે છે મોટા ભાગના, હા, તો કે આ ધાર્મિક છે અને આ કુટુંબ ધાર્મિક છે. કયા આધાર પર કહો તમે? બોલો. અંદર તો તમે જોતા નથી, અંદર તો તમને ખબર નથી. અને એનું સમજાયું? એની બહારની ચેષ્ટાથી તમે કહો છો ને, તો બહારની ચેષ્ટા તો ક્ષણિક છે. એનાથી તમે ધાર્મિક કેવી રીતે બન્યા? અંદર ધર્મનું જ્યારે પરિણમન હોય તમારા આત્મામાં, તો કે આત્મા રૂપે પરિણમે તો એ આત્મા ધર્મી કહેવાય. તે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્યના ગુણ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્ય આ કોકનું અંદર. મહેન્દ્રભાઈના ફોનમાંથી જ આવે છે પણ એમને ખબર નથી શું છે. હા, બરાબર. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર, બરાબર, એ પણ મૂળમાં તો આત્માના સ્વભાવરૂપ છે, બરાબર.
તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની વ્યાખ્યા કરી મૂળ માર્ગમાં, અને પછી શું કહે છે? તે ત્રણેય અભેદ પરિણામથી રે જ્યારે વર્તે આત્મરૂપ રે. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જ્યારે અભેદ બને છે અને એ આત્મરૂપ બને છે, જ્યારે સ્વભાવરૂપ બને છે સ્વભાવમાં, ત્યારે એ ધર્મ બને છે, ત્યારે એ અસ્તિત્વમાં, ત્યારે એનું શુદ્ધ અસ્તિત્વ છે. છે બોલો બોલો પ્રદીપભાઈ. આશ્રમના દ્વાર ખુલ્લા હોય હમ. એને જ ભાવ મરણ સાથે સીધો સંબંધ છે. હા, એબ્સોલ્યુટલી. બરાબર. એટલે જયારે આશ્રમ બહાર જ થાય, ભૌતિકમાં જ થાય, અરે ભારત છે. એટલે ત્યારે એ બધી ક્ષણો ભાવ મરણની જ છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે જ વિભાવમાં જ આ થાય છે. અને ત્યારે થાય જ છે. થાય જ. Right. બરોબર. તમે સ્વભાવમાંથી વિભાવમાં ગયા ત્યારે તમારું મૃત્યુ છે. યસ. અને એમાં રાચીએ તો મહાદોષ છે. મહામૌન્ય કર્મ. બરોબર. પણ કર્તવ્ય પૂરતું પ્રયોજન પૂરતું કરવું પડે એટલું. પ્રયોજન પૂરતું અને તમારા કર્મને ખપાવવા માટે તમારે કરવું પડે, બસ. બરોબર. પિક્ચરે ઉદય પ્રયોગ આ શબ્દ છે ને, યસ. એ શેના માટે વપરાયો છે? બસ આના માટે જ. આના માટે. છ કણના ચક્રવર્તીપણું 60,000 વર્ષ સુધી ભરત ચક્રવર્તી જયારે યુદ્ધ કરે છે, બહારમાં છે જ નહીં, અંદર જ છે પોતે. યુદ્ધને સારું માન્યું જ નથી. બોલો. ભોગાવલી કર્મ. ભોગાવલી કર્મ છે. પણ આપણે એનું નામ લઈને આપણે છેતરાઈએ છીએ યસ. કે મારું ભોગાવલી કર્મ ઉદયમાંથી શું કરું ભોગવું. અરે તારો પુરુષાર્થ કેટલો એને તોડવા માટેનો. એટલે બહાનું મળી કે પછી પુરુષાર્થ શું કરવા કરી? બાનાબાજી છે બધી. એટલે હવે એ ભાવ મરણ સમજાય છે કે એટલે કહું છું કે પૂરી સમજણ જે છે ને, એ નથી સાચી સમજણ કે નથી સાચી શ્રદ્ધા. ક્યાંથી હોય? નહીં તો પરમાત્માએ બતાવેલા છ આવશ્યક મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે શક્તિશાળી પગથિયા છે. બોલો. અને જો બધા જ તમારા છ આવશ્યકમાં જુઓ તમે, સામાયિક 24 વંદના, પરિક્રમણો, પ્રત્યાખાન વગેરે બધામાં તમે જો કહો છો, એક જ વસ્તુ તમને દેખાશે અંદર, અને તે અહમ શૂન્યતા, ખોટા અહમનું વિલીનીકરણ. છમાં દેખાશે તમને. આ જે તાત્પર્ય અર્થ છે, ગંભીર અર્થ છે, એને તો આપણે સમજતા નથી. કરીએ છીએ, ક્રિયા કર્યા કરીએ છીએ, પણ શાના માટે ક્રિયા છે? વોટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ? વોટ યુ વોન્ટ ટુ ગેઇન? સામાયિક કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? પ્રતિક્રમણ કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? લોગસનો પાઠ કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? ગુરુવંદના કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? પ્રત્યાખ્યાન કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? હા,
બોલો, એકમાં તમે જોશો અહંકાર ને છેદવા માટેની બધી જ પ્રક્રિયા આપણને ભગવાને બતાવી છે. અને અહંકાર તો આપણું ઉછળ્યા કરે છે. મેં આટલું ધર્મ કર્યો, મેં આટલું ધર્મ કર્યો, મેં આટલું ધર્મ કર્યું. ધર્મ કોને કહેવાય? આનંદગંજી મહારાજ સાહેબ કહે છે ને 15મા સ્થાનમાં શું કહે છે? ધર્મ ધર્મ કરતો જગ સૌ ફીરે, ધર્મ ન જાણે ધર્મ જિનેશ્વર, ચરણ ગ્રહ્યા પછી કર્મ ન બાંધે કોઈ. હા, ચરણ એટલે ખ્યાલ આવે? ભગવાન પગ પકડી દો ને, ચરણ એટલે ચારિત્ર. હા, ભગવાનનું ચારિત્ર તમને પ્રાપ્ત થયું એક સામાયિકથી માંડીને યથાખ્યાત સુધીનું, તમે કર્મ બાંધી ન શકો. બરોબર? જેમ અહમ શૂન્ય થતું જાય એમ વિકલ્પો ઘટતા જાય, બરોબર? Correct. અને નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં નહીં કર્મનો ચારો. અને અનુભૂતિ પણ ત્યાં જ થવાની છે. રાઈટ. ઓકે. અનુભૂતિને રોકનાર એકમાત્ર જો કોઈ હોય તે વિકલ્પ છે. રાઈટ. માર્ગ સરળ છે, પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. બરોબર રાજુભાઈ? જય જય ગિરીશભાઈ. બીછાનો ટુકડો હમણાં જ બહુ સરસ વાંચ્યું ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજ સાહેબનું લખેલું અભાવનો અભાવ એટલે સ્વભાવ. બરોબર. બહુ જ સુંદર. અને આ કેટલું એપ્રોપ્રિએટ આપનું બધું ચાલી રહ્યું. બરોબર બરોબર બરોબર. અભાવનો અભાવ એટલે સ્વભાવ. રાઈટ. હવે અભાવને ઓળખવાનો. આપણને તો વસ્તુઓનો અભાવ ચાલ્યા કરે છે, ના એટલે વસ્તુઓ મેળવવાની પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ આપણે. નહીં નહીં. એટલે આપણે જે રિક્તતા જે છે આપણી, આપણને જે ખાલીપણું લાગ્યા કરે છે, એના કારણે બહારની વસ્તુઓથી આપણે ભરીએ છીએ આપણી વસ્તુ ખાલીપણાને પૂરી કરવા માટે આપણે બહારમાં દોડીએ છીએ. અંદરથી એટલી તૃપ્તિ નથી ને. તપ કરીએ છીએ પણ તૃપ્તિ નથી. બોલો, તપનો બીજો પર્યાય તૃપ્તિ છે. તૃપ્તિ તો છે નહીં. આ જોઈએ મને, તે જોઈએ મને, બસ એ ચાલ્યા કરે છે આખો દિવસ અને રાત. એટલા માટે જ્ઞાની કહે છે કે ઈચ્છા અનંત છે. ઈચ્છાઓ અનંત. બરોબર. જે કીધું અભાવનો અભાવ, તો એ પહેલું અભાવ ઇઝ ધ અંતરંગ રિકપણું. એટલે આપણને જે અભાવ લાગે છે ને, મને આ નથી મારી પાસે, મારે આ નથી, એનો અભાવ થઈ જાય ને તો તમે સ્વભાવમાં આવી જાઓ. એટલે ઈચ્છાઓનો નાશ, ઇન અધર વર્ડ્સ. ઈચ્છાનો નાશ. રાઈટ. બરોબર તેજસ? પ્રણામ ગિરીશભાઈ. આપણે હમણાં તમે ગુરુ વંદનની એની જે વાત કરી ને, કે હવે એમાં આપણે એક રીતે આપણે ગુરુને વંદન કરીએ, પૂજા કરીએ, આપણે કોઈ પણ ફળની ને એવી તો પ્રાપ્તિ, કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા તો આપણે રાખવાની જ નથી, રાઈટ? આપણે નિર્વિકલ્પ ભાવે જ પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી જે કરતા હોય એ કરવાનું છે, બરાબર? તો નિર્વિકલ્પ ભાવ નહીં, નિશંસા ભાવે, એટલે કઈ ઈચ્છા વગર. રાઈટ. આપણે કાંઈ પણ ઈચ્છા વગર કરવાનું છે, રાઈટ? કોઈ પણ ફળની પ્રાપ્તિ વગર. તો આપણે એનો ભગવાનની પૂજા કરવાની છે, ગુરુ વંદન કરવાના છે, તો આપણે કોઈ પણ ઈચ્છા રાખ્યા વગર બસ આ કરવાનું છે તો આપણે કરીએ છીએ. તો એમ ન કરાય. તમે હમણાં કહ્યું ને કે આપણે ગુરુ વંદન શા માટે કરીએ છીએ કે એ ખ્યાલમાં નથી, એના વિશે થોડું ક્લેરિફાય મારે કરવું હતું, ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હતું.
કે આપણે એ તો કરવાનું છે, વડીલોને પગે લાગવાનું છે, એમનું માન રાખવાનું છે, આ બધું છે તો કરતા જ હોય. આ તો શું પણ એટલે એટલે એ તો કરવાનું છે ને, એમાં આપણે કઈ બીજું વિચારવાનું નથી, રાઈટ? કે આપણે આ તો કરવાનું જ છે, રાઈટ? બરોબર, તો શું પણ આઈ થિંક આપણે હમણાં એવું કંઈક કહ્યું કે નહીં, કે આપણે ગુરુવંદન શા માટે કરીએ છીએ ખ્યાલમાં નથી, કે એના જેવું કંઈક કહ્યું હમણાં. હા, આપણે કઈ બી પ્રવૃત્તિ કરીએ ધર્મની, હા, એની પાછળ એ ધર્મની પ્રવૃત્તિની પાછળ તમારો કયો વિચાર છે? અંતિમ લક્ષ્ય એક જ, ખાલી મોક્ષ. એના સિવાય અને આ ભાવમાં આ ભાવનું લક્ષ્ય હોય તો સંકિત. આ બે સિવાય મારા ખ્યાલથી બીજું કોઈ લક્ષ્ય છે નહીં. બરાબર થઈ? ના, મોક્ષનું લક્ષ્ય પણ નહીં, સંકિતનું લક્ષ્ય પણ નહીં. બોલો, માત્ર તમારા અહંકાર, રાગ અને દ્વેષ આટલું શિથિલ થાય એવા જ મારા બધા પ્રયત્ન હોવા જોઈએ. મારો અહમ અને રાગ દ્વેષ, બોલો. તમને મોક્ષની વાત તમે કરો ને જ્યારે, તમે મોક્ષની સ્વરૂપની તો મોક્ષ એટલે શું એ તો ખ્યાલ છે? એ તો આપણે અનુભવ્યું નથી, એટલે એ તો આપણને ખાલી જેટલું વર્ણન થાય એના પ્રમાણે જ આપણે, તમે હમણાં ગોળની ને વાત કરો છો, આપણે ખાલી થોડુંક તો શ્રદ્ધાથી જ સમજવાનું ને, જ્યાં સુધી આપણને અનુભૂતિ ન થાય. ખબર જ નથી આપણને મોક્ષ એટલે શું. રાઈટ? ખાલી બીજા બધા કહે છે એટલે આપણે મોક્ષ મોક્ષ કરીએ છીએ. સંકેત એટલે શું એવી ખબર નથી આપણને. બધા સંકેત સંકેત કરે એટલે આપણે સંકેત સંકેત કરીએ. તમે અહંકાર અને રાગ દ્વેષ એની તમને ખબર છે. તમે રાગ કરો એ બી ખબર તમને, દ્વેષ કરો એ બી ખબર તમને, તમારો અહંકાર બી તમને ખબર છે. એને તમે સમાવો, એને તમે ઊંચા કરો તો આપોઆપ તમારો એ માર્ગ ખુલ્લો થશે તમને. અને છતાંય તમને જો રાગ કરવો હોય, રાગ કરવો નહીં પણ કરવો હોય તો જ્ઞાની પુરુષ ઉપર કરો, ભગવાન ઉપર કરો, ગુરુ ઉપર કરો. અને દ્વેષ કરવો નહીં, અને જો કરવો હોય તો કુશીલ પર કરવો. તમારાથી જો રાગ અને દ્વેષ કર્યા વગર ન રહી શકાતું હોય તો કરો, પણ એનું પાત્ર બદલી નાખો. બરાબર? ઓકે. સાવ તમે રાગ અને દ્વેષ તો સદંતર તો નહીં તમે ચેન્જ કરી શકો, એટલે માટે પાત્ર બદલવું પડે. એટલે પરમાત્મા ઉપર અને તમારા દોષો ઉપર દ્વેષ કરો તમે, ને પરમાત્મા ઉપર રાગ કરો, ગુરુ ઉપર રાગ કરો. ઓકે, થેન્ક યુ. જી, સમજાણું? બોલો. આત્મ સ્વભાવમાં રમણ કરનારા અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવા મુનીશ્વરોએ અધ્યાત્મ ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો છે, અર્થાત રચના કરી છે. અધ્યાત્મના જ ગાણા ગાયા છે, વિવેચન કરે છે. હવે એમાં સર્વદ્રવ્યોમાં આત્મદ્રવ્ય પ્રધાન છે. એ શબ્દ તમને આપણે સમજાવ્યો હતો, તમને ખ્યાલ હોય તો બનારસી દાસના જે દોહો છે ને એમાં ત્રીજો શબ્દ છે એમાં ઉરતતા. ઉરતતાનો ખ્યાલ છે? સમતા રમતા ઉરતતા. ઉરતતાનો અર્થ શું છે? આ બી આત્માનું એક સ્વરૂપ બતાવે છે. આત્મા કોને કહેવાય? જેનું હોવાપણું પ્રથમ છે, પહેલા છે, પછી બીજી બધી વસ્તુઓ છે. એટલે કે સર્વદ્રવ્યોમાં આત્મદ્રવ્ય પ્રધાન છે. એના વગર બીજું બધું નકામું છે. જેઓને વિશુદ્ધ સમય દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે
તેઓને આત્માની શુદ્ધ સત્તાની ઓળખાણ પણ થાય છે. અને જેઓને સત્તાએ શુદ્ધ એવા આત્મતત્વની ઓળખાણ થઈ હોય તેઓ જ લોકાલોકના ભાવોને વાસ્તવિક રૂપે જાણી શકે છે. એટલા માટે તે કીધું કે જેણે આત્મા જાણ્યો તેને સર્વ જાણ્યું. હવે આપણે સર્વને જાણવા જઈએ છીએ અને માટે આત્માને ભૂલીએ છીએ. અને સર્વ તો જણાતું નથી. જાણી શકો જ નહીં તમે. સર્વને તમે જાણી શકો જ નહીં. તમારી કેપેસિટીની બહારની વસ્તુ છે. પણ તમે આત્માને જાણી શકો છો. અને એક વખત તમે આત્માને જાણો પૂર્ણપણે તો તમને સર્વ જણાશે. તેમજ આત્મ સ્વભાવમાં રમણતા કરી શકે છે. આ રમણતાનો અર્થ છે ચારિત્ર, ચરવું, ચર્યા, રમવું, રમણતા. તેવા ત્રણેય જગતમાં મુખ્ય પ્રખ્યાત મહામુનિઓએ અન્યજનોના હિત માટે અધ્યાત્મના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રીતે જણાવનાર એવા અધ્યાત્મ ગીતા નામના ગ્રંથની રચના કરી છે. પરંતુ હું કોઈ આ ગ્રંથનો સ્વતંત્ર કરતા નથી. આ પ્રમાણે આ શ્લોક દ્વારા ગ્રંથકાર મહાત્માએ પોતાની લઘુતા દર્શાવી. વિચાર તો કરો તમે. શું કરીએ છીએ આપણે? શું વિચારીએ છીએ? આવા મહાપુરુષો પણ આવી વાત કરે જ્યારે કે અમે તો કાંઈ કર્યું નથી. અમે તો માત્ર જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, મહાજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા, મહામુનિઓ થઈ ગયા, ભગવાને મહામુનિ કીધા છે. એવાઓએ જે વાત કરી એનો અમે સ્વીકાર કરી અને અમારી ભાષામાં તમને સમજાય એ રીતે અમે મૂકીએ છીએ. બરાબર? તમને ખબર છે સમયસાર ઉપરની ટીકા આત્મખ્યાતિ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય લખી. સમયસાર ની રચના પછી 1000 વર્ષે સમયસારના અદ્ભુત રહસ્યોને એમણે આત્મખ્યાતિમાં ખુલ્લા કર્યા, બતાવ્યા. ત્યાં સુધી સમયસારના રહસ્યો અમુક જ્ઞાનીઓ સિવાય બહુ અઘરા હતા સમજવા. એવા મહાગ્રંથના રચનાર પણ એમ કહે છે કે અમે કંઈ કર્યું નથી. શું કહે છે ખબર છે ને? આખી આત્મખ્યાતિની અંતે એમની જે વાત લખે છે બધાને ખ્યાલ છે ને? ભાષા વર્ગણના ભૂતગળ પરમાણુથી બનેલા અક્ષરોથી શબ્દો બન્યા, શબ્દોથી વાક્યો બન્યા, વાક્યોથી શ્લોકો બન્યા, શ્લોકોથી આ ગ્રંથની રચના થઈ. એમાં સ્વરૂપ ગુપ્ત એવા અમૃતચંદ્રાચાર્યે શું કર્યું? આ અહમ શૂન્યતા છે. આપણે તો કંઈક જરાક થોડું ઘણું કર્યું તો આમ ગાજીને આમ આખા લોકને જગતને આપણે બતાવવું હોય કે મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું. શું કે છે અહીંયા? જુઓ,
જેઓને વિશુદ્ધ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિશુદ્ધ સમ્યક દર્શન એટલે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન, સાતમા ગુણ સારકનું. તેઓને આત્માની શુદ્ધ સત્તાની ઓળખાણ પણ થાય છે. અને જેઓ સત્તાએ શુદ્ધ એવા આત્મતત્વની ઓળખાણ થઈ હોય તેઓ જ લોકાલોકના ભાવોને વાસ્તવિક રૂપે એટલે સાચી રીતે જાણી શકે છે. ખ્યાલ આવે? એટલે અનુભવ પછી જાણવાનું છે. તેમજ આત્મ સ્વભાવમાં રમણતા કરી શકે છે. આ ચારિત્ર છે. તેવા ત્રણેય જગતમાં પ્રખ્યાત મહામુનિઓએ એમાં ભગવાન મળાવી ગયા. અન્ય જનોના હિત માટે, માત્ર હિત માટે, પરહિત કાજે અધ્યાત્મના સ્વરૂપને એટલે એના રહસ્યને સ્પષ્ટ રીતે જણાવનાર એવા અધ્યાત્મ ગીતા, અધ્યાત્મનું જેને ગીત ગાયું છે નામના ગ્રંથની રચના કરી છે. પરંતુ હું કોઈ આ ગ્રંથનો સ્વતંત્ર કરતા નથી. હું તો એમને ચીલે ચાલનાર છું. બરાબર છે ભાઈ? ગિરીશભાઈ, એમણે બહુવચન વાપર્યું, મહામુનિઓ એ. હા, એનું શું કારણ? મહામુનિઓ એટલે તીર્થંકર પરમાત્મા, ગણધર ભગવંતો, ત્યાર પછીના જે 14 પૂર્વીઓ, આ બધા મહામુનિઓ કહેવાય. પણ વાત ચાલે છે અહીંયા એક ગ્રંથ ને, અધ્યાત્મ ગીતા નામનો ગ્રંથ. હા, અરે દેવચંદ્ર મહારાજ સાહેબને પણ એમને એમ મૂક્યા. દેવચંદ્ર મહારાજ સાહેબે એમને મૂક્યા. અમને આ રચના કરી છે દેવચંદ્ર મહારાજ સાહેબે. એને બધા તીર્થંકરો આમાં આવરી લીધા. હા, અચ્છા, કે એવો એમણે રચના કરીને હું તો ખાલી લખું છું એમ. આ એમણે પોતાની લઘુતા દર્શાવવા માટે. બરાબર, હવે સમજાય. મેં કંઈ કર્યું નથી. બરાબર. મારું કઈ નવીન કોઈ તમે ખબર, મેં ઘણી બધા વાત કરી છે તમને કલાપુરુષ મહારાજ સાહેબને. કલાપુરુષ મહારાજ સાહેબને કોઈ કીધું કે સાહેબ તમે તો જે વારંવાર આ જ વાત કર્યા કરો, કે નવું તો કહેતા નથી. હા, એમનો જવાબ બહુ સરસ હતો. એ કે નવું તો ભગવાન કે, મારી પાસે નવું ના આવ્યો, હું તો ભગવાન જે કે એ કહું છું. બરાબર. આપણે બધા મેં નવા ગ્રંથની રચના કરી, મેં નવું પુસ્તક રચ્યું, મેં આમ કર્યું, મેં નવું સવન રચ્યું, મેં નવી ભક્તિપદ કર્યું. અરે શું ભાઈ, અહંકાર તો એટલો બધો અંદરથી આમ ડોકિયા કર્યા કરે છે બધાનો. એ જે દિવસે જેને ઓળખાશે ને તે દિવસે એ જીવનું કલ્યાણ છે. બરાબર. ત્યાં સુધી અસંભવિત, અસંભવિત, અસંભવિત. બાકી તો બહુ સહેલું છે. અહંકાર એક વખત પકડાયો તો રસ્તો એકદમ સહેલો છે. માટે તે કહે છે જ્ઞાની, પહેલામાં પહેલી વાત કે હું કાંઈ જાણતો નથી. અરે 12મા ગુણસ્થાન સુધી જીવને અજ્ઞાની કીધો છે. બરાબર? છદમસ્ત. હા, યસ. નહીં તો 14 પૂર્વી નિગોદમાં હોય. 14 પૂર્વી સમસ્ત જ્ઞાનના અધિકારી, અને અહીંયા જ્ઞાનનો એક અંશ માત્ર, એવી નિગોદમાં કેમ બને? એનું અહંકાર કર્યો તો પડ્યા. આપણે તો અહંકાર પડે ઉછળ્યા જ કરે, ઉછળ્યા જ કરે, ઉછળ્યા જ કરે.
ગિરીશભાઈ, એ બધા 14 પૂર્વી જે હોય નિગોદમાં, પણ એ બધા અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળમાં તો આવી ગયેલા ને એકવાર. એ તો આવી જશે અને મોક્ષ તો જશે જ, કેમ કે સમ્યક દર્શન વગર 14 પૂર્વી ના બને. એટલે એ લોકો ચર્માવર્તમાં તો હતા જ ઓલરેડી. અર્ધ પૂતગલ. ખરા અને અર્ધપૂતગલ પરાવર્તન કાળની અંદર જ ખરા, એમાં બરાબર. નિશ્ચિત. પણ એવા પણ જો નિગોદમાં હોય તો આપણે તો ક્યાં વાસ કરવી યાર. બરાબર. પણ મને થોડું આશ્વાસન મળે છે કે મોક્ષમાં જવાના છે. અરે જવાના જરૂર જવાના, આપણે જવાના છીએ, યસ. એની મને ખાતરી છે. યસ સર. બરોબર. વાંચના પ્રસાર્યું. કેટલાક જિજ્ઞાસુ શ્રાવક માટે પૂજ્ય દેવચંદ્રજીએ આ આધ્યાત્મિક ગીતા બનાવી છે. વૈદિકોમાં ભગવદ્ ગીતા પ્રસિદ્ધ છે, તેમ આપણે આ ગીતા છે. એની સરખામણી મૂકી છે. 2 શ્રુતિ કેવડી કહ્યા છે, સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગીના જ્ઞાતા અને આત્મરમણી મુનિ. આ બંનેને શ્રુતિ કેવડી કીધા. આખા આગમોનો સાર આત્મરુચિ. બોલો. આ કરાપણ છે મહારાજ સાહેબની ખૂબી, માસ્ટર સ્ટ્રોક. રુચિ નથી આત્માની ત્યાં સુધી ધર્મમાં એક ડગલું પણ પ્રવેશ તમે કરી શકો નહીં. આગળ તો બધવાની વાત જ નથી. બોલો. ગિરીશભાઈ, એક નાની અનાઉન્સમેન્ટ કરવી છે. જી. જે લોકો પીડીએફ વાપરી રહ્યા છે ને, એ હમણાં જે ગિરીશભાઈ વાંચે છે એ રાકેશભાઈની બીજી પીડીએફ માં છે. અચ્છા. એટલું જ કોઈનો જો ખ્યાલ હોય 2 પીડીએફ નો તો એવું છે. હા. હા. શું? હા, પ્રશ્ન એટલું જ કેવું હતું. હા, પ્રશ્ન એ છે કે રુચિ કેમ વધારવી. હમ. તમને જ્યાં સુધી લાભ નહીં દેખાય ત્યાં સુધી તમારી રુચિ નહીં વધે. લાભ ક્યાં દેખાય તમે બોલો. બોલો. ધનમાં હે? ધનમાં અને ધનથી મળતી નામનામાં. ધનની કામના, નામની કામના, આ બધી છે. તો ત્યાં સુધી તો ક્યાં મોક્ષની કામના. વાત તો કરીએ આપણે. હે? મને મોક્ષ જોઈએ છે, મને મોક્ષ જોઈએ છે. શું તને ધૂળ મોક્ષ જોઈએ છે? હે? મોક્ષ શું છે એ તો કે તું પેલા. તારી પોતાની શુદ્ધ અવસ્થાને મોક્ષ કીધો. સિદ્ધ છેલ્લા તો પછીનો છે. હા, પહેલા ભાવ મોક્ષ થાય ને પછી દ્રવ્ય મોક્ષ થાય. તો દ્રવ્ય મોક્ષની તમને ખબર છે, દ્રવ્ય મોક્ષનો મોક્ષ કયા કરો છો? તો પેલા ભાવ મોક્ષ તો કરો. સમજો તો ખરા. ભાવ મોક્ષ માટે બધો જ ભાવ મોક્ષના પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં તમારે રેડવો પડે. આપણે 1% રેડતા નથી તો શું થાય? એમાં લાભ જ દેખાતો નથી. તો આખા આગમોનો સાર આત્મરુચિ એટલે શ્રદ્ધા, આત્મજ્ઞાન એટલે જ્ઞાન, અને આત્મરમણતા એટલે ચારિત્ર્ય. પણ ક્રમ છે આત્મરમણતા, આત્મજ્ઞાન અને આત્મરુચિ. જ્ઞાન તો છે જીવને, જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે પોતે. પણ જે જ્ઞાન અનંત કાળથી ભવ હેતુરૂપ થતું હતું તેને સમય માત્રમાં ભવ નિવૃત્તિ રૂપ કરનાર એવા કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક દર્શનને નમસ્કાર કર્યા છે. અને એ બંનેની પ્રાપ્તિ માટે ચારિત્ર એનો માર્ગ છે.
માટે ત્યાં મૂક્યું. કશાયની ઉપશાંતતા, પછી માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, પછી ભવે ખેદ, પછી પ્રાણી દયા, અને છેલ્લે અંતર દયા. આપણે ક્રમ મૂક્યા છે બધા એ જ્ઞાનીઓએ કોઈ એમને એમ નથી મૂક્યા. પર્પસ બિહાઇન્ડ ઇટ, હેતુ છે એની પાછળ, મર્મ છે એની પાછળ. જો પરભાવ રમણતાથી અટકવું તે છે, પર રુચિ પ્રભાવ રમણતાથી અટકવું તે છે. આગમનો આગમ તણો, ભાવ તે જાણો સાચો રે, આત્મ ભાવે સ્થિર હોજો, પર ભાવે મત રાચું છે. આ એક જ દુહાની અંદર, એક જ શ્લોકની અંદર આખો માર્ગ બતાવી દીધો. બોલો, સમજાયું કઈ? આગમ એટલે જ્ઞાન, નો આગમ એટલે ક્રિયા. આગમ એટલે જ્ઞાન, જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ. આ બધાનો સાર શું છે કે એનો શું ભાવ, સાચો ભાવ શું છે આ બંનેનો, ક્રિયાનો પણ અને જ્ઞાનનો પણ. નહીં તો કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણા પછી. આ દશા આપણી આવી જ છે. ક્રિયામાં જેને રુચિ છે એને માત્ર ક્રિયા, હવે ક્રિયા શાના માટે કરે છે, શું કરે છે, કાંઈ ખબર નહીં. ઊંધું ગાલીને ક્રિયા કર્યા કરો. અને જેને જ્ઞાનમાં રસ છે ઊંધું ગાલીને સ્વાધ્યાય કર્યા કરો, સ્વાધ્યાય કર્યા કરો, સ્વાધ્યાય કર્યા કરો, પુસ્તકો વાંચ્યા કરો, પુસ્તકો વાંચ્યા કરો. આ બંનેનો રસ્તો ખોટો છે. જો આગમ, નો આગમ, નો આગમ એટલે ક્રિયા, આગમ એટલે જ્ઞાન. એનો ભાવ તે જાણો સાચો રે, એટલે કે રહસ્ય, ભાવ એટલે રહસ્યનું, મર્મ એનો શું છે સાચું, તો કે આત્મ ભાવે સ્થિર હોજો, તમારા આત્મામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરજો. એટલે ચારિત્ર ની ભૂમિકા છે. બહાર ભટકો જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી તમને આત્મા પ્રાપ્ત ન થાય. અરે હું એમ તો આપણે એટલે સુધી કહી શકાય કે બહાર ભટકો ત્યાં સુધી ધર્મ જ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. ધર્મ છે જ નહીં. પર ભાવે મત રાચો રે. આમાં છે ને બહુ માર્મિક રીતે રાચો શબ્દ મૂક્યો છે. તમારે શરીર હોય એટલે શરીરના માટે તમારે પરમાં જવું પડે તો એ ક્ષમ્ય છે. પણ જો તમે પરમાં જાઓ અને એમાં તમે રાચો, તમને ગમે, તો એની ના કઈ છે અહીંયા, એની ના છે. સમજાણું? પરમાં જવાની ના નથી, પરમાં જઈને ખૂંચી જવાની ના છે, રાચવાની ના છે. ગુલાબજાંબુ ખાવાની ના નથી, પણ ગુલાબજાંબુને માણવાની ના છે. બરાબર? જે દિવસે તમને ગુલાબજાંબુ કડવા લાગશે ને તે દિવસે તમારો મોક્ષ નક્કી છે. બોલો. અને જે દિવસે તમને કારેલા મીઠા લાગશે તે દિવસે બી તમારો મોક્ષ નક્કી છે. બોલો. હા, સમજાય છે?
આત્મા ભાવે સ્થિર હોજો. આત્મામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાની છે. આપણે બહાર જઈને ક્યાંક હાશ આ સારું છે ઘર, હાશ આ જગ્યા સારી છે, બહાર બધે જઈને હાશકારો કરીએ છીએ. પણ તમને ખબર, તમે બહાર ગમે તેમ રખડીને આવ્યા હો, વેકેશન ઉપર ગયા હોય ને, હા, 2-4 વીક કે જે કંઈક તમારા, અને પછી ઘરે આવો તો હાશકારો થાય ને. પોતાના ઘરે આવો તમે તો કેવો હાશકારો થાય? એમ સ્વઘર, પોતાના ઘરમાં તમે આવો તો તમને એવો હાશકારો થાય. આ જ્ઞાનનો સાર છે, મુષ્ટિ છે. મુષ્ટિ છે એટલે મુઠ્ઠી. આટલી મુઠ્ઠીમાં બધું સમાઈ ગયું, શેષ તેનો વિસ્તાર છે. એક મુઠ્ઠીમાં આપી દીધું તમને જ્ઞાની પુરુષે. તો મુઠ્ઠી ખોલવી છે જ કોને? હા, જો કઈ ક્રિયાને, હાજી, કઈ ક્રિયાને જ્ઞાનીઓ સ્વીકારે છે? જો કઈ ક્રિયા મુક્તિ સાધન બને છે, સાધક બને છે? રાધર નિજ સ્વરૂપ જે ક્રિયા સાધે તે અધ્યાત્મ કહી અરે. આનંદજી મારે સમજે છે. શું કે છે? પૂજ્ય આનંદગંજી અધ્યાત્મની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા આપતા કહે છે કે જે ક્રિયાથી, ક્રિયા કરવાની નથી, ક્રિયા તો કરવી જ જોઈએ, કારણ કે નહીં તો તમે સંસારની ક્રિયા તો કરો જ છો, પણ જે ક્રિયાથી તમારું સ્વરૂપ નજીક આવે તે ખરું અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મનો અર્થ જ છે અધિ આય આત્મા. તેનાથી તમારા આત્માની નજીક જવાય તે ક્રિયા એ અધ્યાત્મ ક્રિયા છે. શું કીધું? નિજ સ્વરૂપ, પોતાના સ્વરૂપની જે સાધે અથવા સાધનામાં પોતાનું સ્વરૂપ નજીક આવે, પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય, પામી શકે, એ જે કોઈ ક્રિયા હોય, પછી ભલે તમે સામાયિક કરો, પૂજા કરો, ભક્તિ કરો, દાન દો, શીલ પાડો, પ્રતિક્રમણ કરો, સ્તવન ભક્તિ સ્તવના કરો, બધું જે કંઈ કરો, એ ઉપવાસ કરો, આયંબેલ કરો, આ બધું ક્રિયા, સ્વાધ્યાય કરો, પણ એ બધી ક્રિયા કરીને જો તમારા નિજ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તમને થતી હોય તો જ એ ક્રિયા એને માન્ય રાખી છે જ્ઞાનીઓએ. બાકી બીજી બધી જ ક્રિયાઓ તમને સંસાર વર્ધક બને છે, સંસારનો અંત લાવનારી નથી બનતી. પૂજ્ય આનંદગંજી અધ્યાત્મની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા કહે છે કે જે ક્રિયાથી તમારું સ્વરૂપ નજીક આવે તે ખરું અધ્યાત્મ છે. જેનાથી આપણે સ્વરૂપથી દૂર જઈએ તે અધ્યાત્મ નથી. દરેક ક્રિયા વખતે આ વ્યાખ્યા નજર સામે રાખો તો જીવન કેવું બદલાઈ જાય. પણ જીવન બદલેલું છે કે જે કરો છો કર્યા કરવું છે? બોલો, મજા છે ને તમે જે કરો છો એમાં? સંતોષ છે તમને? અહંકાર છે તમારો? પોષાય છે ત્યાં? હું ધર્મી, હું ધર્મી, હું ધર્મી, હું ધર્મ કરું છું, હું ધર્મ કરું છું, હું ધર્મ કરું છું. આ રટણા છે ને તમારી? બોલો. એ બધી ક્રિયામાં અધ્યાત્મનું સામર્થ્ય તો છે. There's anything lacking in the ક્રિયા, પણ we are not doing it in the right way. અને આપણને ખાલી ક્રિયાનો અહંકાર જ રહી જાય છે એવું. દરેક ક્રિયા તમે જે કરો છો એ ક્રિયાની અંદરથી જે ભાવ તમને આવવો જોઈએ એ ભાવ તરફ તો લક્ષ્ય નથી આપણું. ક્રિયા કરી એ કરવાનો જે સંતોષ છે, એટલે એમાંથી જે ભાવ જન્મવો જોઈએ એ તરફ દુર્લક્ષ છે. તમને સિમ્પલ દાખલા તો છે. સામાયિક કરીને ક્ષમતા ભાવ,
આ ભાવ આવવો જોઈએ સામાયિકમાં. એ કેટલો આવે છે કયો? ચાલો ભગવાનની પૂજા કરો. એ પૂજા કર્યા પછી દેરાસરમાં તમે પૂજા કરો. પૂજા કર્યા પછી તમારો અહંકાર, તમારો માન કસાય કેટલો ઘટ્યો. પૂજાતોનું મહત્વ એ જ છે ને. ભગવાનને ચરણે તમે તમારું અસ્તિત્વ ધરો છો. પૂજા કરો શું કરો તમે? આમ માથું ટેકાવો છો તમે ભગવાનના ચરણોમાં, તો તમારો અહંકાર ત્યાં મૂક્યો ને. હવે જો તમે અહંકાર મૂક્યો હોય તો પછી તમારેથી માન કસાય તમારો. તમને કોઈ કંઈ કહે તે વખતે તમારું માન કસાય કેમ ઉછળે છે કે મને કેમ કે કોઈ કહે છે? એમ કેમ થાય તમને? તમને ધારો કે તમે પૂજા કરો છો ભગવાનની દેરાસરમાં જઈને. તમને તમે બહુ સુંદર કામ કર્યું, મેં ભગવાનની પૂજા કરી. પાછો પાટલો માંડીને ભગવાનની પ્રતિમા લાવીને પછી એને પ્રક્ષાલ કરીને આ કર્યું તે કર્યું, બધું વર્ગ ચોંટાડ્યો, ફળ આ કર. પછી હવે એ જ પ્રતિમાને તમે જે લઈને આવ્યા, હવે બીજો કોઈ માણસ આવી અને વર્ગ બરકાડી નાખે અને એને પછી પ્રક્ષાલ કરે, શું દશા થાય તમારી? કેટલી મેં મહેનત કરીને, કેટલી ભાવથી મેં આના પર વર્ગ ચડાવ્યો ને પૂજા કરીને પ્રક્ષાલ કર્યો ને કલાક 1.5 કલાકથી આ કરું છું અને આ 1 મિનિટની અંદર ચોપટ કરી દીધું. બોલો, થાય છે કે નહીં? સાહેબજીનો દાખલો છે, મારો દાખલો નથી. મને દોષ નહીં દેતા. આટલું બધું સમય સ્પેન્ડ, it's so hard to detach from that. હે આટલું સમયનો 1.5 કલાક સમયનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા પછી ઇટ્સ સો હાર્ડ ટુ ડિટેચ વનસેલ્ફ ફ્રોમ ઇટ. તો આ 1.5 કલાક મેં આલું કર્યું, મેં હાઉ કેન આઈ ડિટેચ ફ્રોમ દેટ? અને હું 1 મિનિટની અંદર એને બધું કાઢી નાખ્યું. અરે થોડો વખત તો રાખવું હતું. બોલો, માન કસાય ત્યાં પણ તમારો એવો ને એવો અકબંધ રહે છે આટલી પૂજા પૂજન કર્યા પછી પણ. અને 48 મિનિટ કે 96 મિનિટને 1 કે 2 સામાયિક કર્યા પછી પણ તમારો ક્ષમતા ભાવ, એક માણસ કોઈ કંઈ કીધું કે કંઈ કર્યું, હા, ધારો કે તમે સામાયિકમાં છો અને કોઈ માણસ આવીને તમને કંઈ કહી ગયો, એને કંઈ પડીને તમે સામાયિક હો કે તમે ગમે તે હો, પણ એને તમારા પર રોષ છે એટલે કહી ગયો. ત્યારે તો તમે બોલતા નથી, કદાચ તમને મનમાં છે કે સારું સામાયિકમાં બેઠો છું, મારાથી કંઈ ના થાય. જોકે મેં તો એવા જોયા છું કે સામાયિકમાં બેઠા હોય ને તો ગાળાગાળી કરતા હોય, પણ ચાલો તમે જરા થોડાક સમજો છો એટલે ના કરો. પણ જેવી સામાયિક પૂરી થઈ નથી અને ત્યાં તમારો એ અંદરથી ઉછળે. આ શું કહેતો હતું? હા, શું સમજે તારા મનમાં? બરાબર છે કે નહીં? તો જે વસ્તુ ક્રિયા કરો એની અંદર જે ભાવ જે છે એ ભાવ તો અંદરથી લાવવાનો છે ને. અને ભાવ જો ના આવતો તો ક્રિયાનો અર્થ જ શું છે? એ ક્રિયા ધર્મની ક્રિયા બને કે કર્મની? કયો? બોલો તેજસ. પ્રણામ ગિરીશભાઈ. મારે આ અહંકાર વિશે થોડું ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હતું કે અત્યારે આપણે કોઈ કલ્યાણ મિત્ર સાથે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે એમને જ ડિસ્કશન માટે કહ્યું કે મેં આજે સામાયિક કરી કે આજે મારે ફલાણું તપ છે કે એના જેવું, એમાં ભલે આપણે આપણો હુંકારો આવે કે મેં આમ કર્યું, પણ ત્યારે ભાવ એવો નથી કે હું મારો અહંકાર દર્શાવું છું કે હું મારી પ્રશંસા કરું છું. એવી જ રીતે આપણે કદાચ કોઈ ભવાભિનંદી જીવો સાથે કહેતા હોય કે ભાઈ હવે મને આ પાર્ટીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ઓર આઈ એમ ડુઈંગ ઓર આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ. આમાં પણ એટલીસ્ટ બને એટલો અહંકાર ઓછો રહેતો હશે અમુક,
પણ તો એને કેવી રીતે, તો આ લેંગ્વેજ ના વાપરવી કે લેંગ્વેજ જુદી વાપરી, આપણે વ્યવહાર ખાતર તો કંઈક ડિસ્કશન કરતા હોય, રાઈટ? હવે ભવાભિનંદીથી તમારે દૂર થવું છે તો એને કહો કે મને ભાઈ આમાં હરવા ફરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મારે પાર્ટીમાં નથી આવું, મારે સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી કરવી છે. એવી જ રીતે કલ્યાણ મિત્રની સાથે તમે એના તરફથી તમને થોડો બોધ મળે કે તમને કઈ ઇન્સ્પિરેશન મળે કે સામેવાળાને તમારામાંથી મળે, તો એ કેવી રીતે કરવું વિધાઉટ હેવિંગ અહંકાર? તમારે તમારી ભાષા છે ને, એ ભાષાની અંદર તમે થોડો બદલાવ કરો. ઓકે, ધારો કે તમારે કોઈને કહેવું હોય કે મને આમાં રસ નથી, તો તમે શાંતિથી કહો કે મને આમાં રસ નથી, બસ. પછી આગળ બહુ એક્સપ્લેનેશન આપવાની જરૂર નથી. તમે એક્સપ્લેનેશન જ્યારે આપો છો ત્યારે જ તમારો અહંકાર અંદરથી આવે છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ટુ એનીબડી. પરમાત્માની કૃપાથી જે કંઈ તમારા અંદર આ ભાવ આવતા હોય એના માટે તમારે કોઈને કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. તમારે ધારો કે તમને ઇન્વિટેશન આવ્યું કંઈ પાર્ટીમાં જવાનું કે ક્યાં બી, તો તમે એને કહી દીધું કે મારાથી મને એમ નથી, હું નહીં આવી શકું, બસ. કોઈ કારણ આપણે, અરે કોઈને પડી નથી, તમે જાઓ કે ન જાઓ, તમારા વગર કોઈ કંઈ રહી નથી જવાનું. કોઈના દીકરા દીકરીઓ કંઈ લગ્ન કર્યા વગર રહી નથી જવાના. એ આપણો અહંકાર છે કે હું જઉં તો એને સારું લાગે. અરે કોઈ સારું લાગ્યું નથી, એટલે કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. અને કલ્યાણ મિત્રને શું કહેવાનું છે? બીજું કંઈ કહેવાનું નથી. કાંઈ એ તો એની મેં જાણી શકીએ છીએ તમારા વર્તાવ ઉપરથી. મેં આ કર્યું કે મેં આ કર્યું, કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એટલે ક્યાંય તમારે બોલવાની જરૂર. મૌન એ સૌથી મોટામાં મોટું ઉત્તમ સાધન છે. જેટલું બને એટલું મૌન થઈ જાઓ. કોઈને કંઈ સમજાવવાની જરૂર નથી, કોઈને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, કોઈને કંઈ એક્સપ્લેનેશન આપવાની જરૂર નથી. તમારે જે કરવું એ કરો. તમે કોણ પૂછે છે? તમને એવું લાગે છે કે આ લોકો મને પડી છે મારી, કોઈને પડી નથી આપણી. બોલો, તમે સર્વે કાઢો તો તમને ખબર પડશે 50% લોકોને પડી નથી તમારી, અને 50% લોકોને તમે સારા થાવ ને એમાં એમને ગમતું નથી. તમે કોને જઈને કહેશો? કહો. ભગવાન દીક્ષા લીધા પછી બધાને કહેવા ગયા, અને કેવડાના થયા પછી કેમ કહેવા ગયા? તારા ભાઈ મને કેવડાના થયું છે, આવો બધા. શું વાત કરીએ આપણે? કોઈ જરૂર નથી. ભગવાન મૌન થઈ ગયા તો દેવોને સિંહાસન કંપે છે, એટલે એને ખબર પડે છે કે ભગવાનને કેવું જ્ઞાન થયું, માટે એમનું એ પ્રણાલિકા છે, માટે આવીને સમર્થન રચના કરે છે. ત્યાં ભગવાન તીર્થંકર નામ કરવાનો ઉદય આવે છે, એને એમને દેશના આપવી પડે છે. કે બધા બાકીના ઘણા બધા કેવડીઓ તો કંઈ બોલતા નથી. એ કોઈ કેવડી નથી, મુખ કેવડી કહેવાય એને. મૌન. પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી પણ પૂર્ણ આનંદને અને પૂર્ણ સ્વભાવની અંદર પોતે ડૂબી ગયા, બહાર નીકળે નહીં કઈ. તમે તમારા સ્વભાવમાં, તમારા આત્મામાં ડૂબી જાઓ. કોઈને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, કોઈને બોલવાની જરૂર નથી, કોઈને સમજાવવાની જરૂર નથી. આપણને એમ થાય કે હું આને સમજાવું. આપણે પહેલા પામીએ, પછી બીજાને પમાડવાનું. સિદ્ધિ પછી વિનિયોગ છે. સિદ્ધિ પહેલા વિનિયોગ છે જ નહીં. તમે સાંભળ્યું નહીં કલાપુરુષ મહારાજ સાહેબ શું કહે છે? આવા મોટા અધ્યાત્મ યોગી શું કહે છે? નવી વાત મારી પાસે ના હોય, ભગવાન જે કહે છે હું કહું છું. બોલો. અને એક વખતે એમણે શાસ્ત્રનો પાઠ આપ્યો છે સાક્ષીમાં. એક વખતે કેવો આમ જડબે સલાક પાઠ આપતા હોય. એટલું શાસ્ત્રનું એમનું જ્ઞાન અને એટલું રહસ્ય, એટલું શાસ્ત્રનું એમને હૃદયમાં. અને આવે ત્યારે પોતે વ્યાખ્યાનમાં ત્યારે કહી દે કે જો ભાઈ હું કંઈ તૈયાર કરી નથી આવ્યો,
જે ભગવાન બોલાવે બોલું છું, ગમે તે રાખું ના ગમે તે જાઓ. ભગવાન એમ કહેતા કે જો હું આ વિનિયોગ ન કરું તો હું ભગવાનનો ગુનેગાર બનું. કેમ કે ભગવાને મને આ શરતે જ્ઞાન આપ્યું છે કે તારે આનો વિનિયોગ કરવો. સિદ્ધિ થયા પછી વિનિયોગ કરે, એ પહેલા નહીં. આપણે સિદ્ધિ નથી થઈ તો આપણે વિનિયોગ કરવાની શું જરૂર છે? આપણે તો જે ભગવાને આપ્યું છે એને ખાલી વાત કરવાની છે. આ ગુરુની આજ્ઞાથી આ થાય છે. ગુરુ આજ્ઞા આજે ગુરુ આજ્ઞા એમ કહે કે આ બધું બંધ કરીને બેસી જાઓ તમે, તો આજે બેસી જવાનું. એ ખબર તમને? માટે આપણે એક સ્વાધ્યાયની અંદર એક ગ્રંથની અંદર શરૂઆત કરતા પહેલા ગુરુની આજ્ઞા માંગીએ છીએ. આપણે મળે છે તો જ સ્વાધ્યાય થાય છે, નહીં તો નહીં. ગુરુ થકી જ છે આ બધું. ગુરુ આજ્ઞા થકી જ છે. ગુરુ આજ્ઞા જ છે, એનું પાલન છે. ગુરુ આજ્ઞાનું પાલન છે. અને ગુરુ તીર્થંકર ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે. અરે ગણધર ભગવાન તો પોતે એમ જ્યારે કે હે આયુષ્યમાન, અમે ભગવાન પાસે આ સાંભળ્યું હતું એ અમે તને કહીએ છીએ. કેમ કે ભગવાનની આજ્ઞા હતી કે તમને જે આ જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન હવે તમે તમારા શિષ્યોને આપો. એ પરંપરા ચાલે છે, પાઠ પરંપરા. એને પાઠ પરંપરા કહેવાય. કલ્પસૂત્રમાં આવે છે આખી પાઠ પરંપરા. ગુરુ ભગવંતો જયારે પાઠ ઉપર બેસે ને પ્રખ્યાન આપવા માટે, ત્યારે પૂરું થાય ત્યારે શું બોલે છે કે ગુરુ જેના આજ્ઞા વિરુદ્ધ કઈ પણ કહેવાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. શું આપણે કરીએ છીએ? આપણે કઈ કહેવાની જરૂર નથી. આપણે શાંત થઈ જાઓ, અંદર ઉતરી જાઓ. બોલો જયશ્રી. મારે ક્વિકલી ઓલું બીજું પણ એક પૂછવું હતું કે આ વિનિયોગ વિશે જરાક સમજાવશો પ્લીઝ? વિનિયોગ એટલે આપવું બીજાને, ઓકે, શિષ્યને આપવું. થેન્ક યુ. શિષ્યને જ્ઞાન આપવું એ વિનિયોગ કહેવાય. ઓકે, થેન્ક યુ. હા બોલો જયશ્રી. હા, પ્રણામ ગિરીશભાઈ. એટલે મને એક છે ને એટલે સંશય છે. એટલે મને સાચું કે ખોટું એટલે એ સમજવા માટે કે આપણે જે આ વરખની જે વાત થઈ ને, તો એમાં શું છે કે આપણે એવું કહેલું છે ને કે ભાઈ આપણે જે ક્રિયા કરી હોય એટલે કોઈ બી આંગી કરી ગયો હોય એનાથી જો તમે વિશેષ સારી કરવાના હો તો જ એ આંગી ઉતારવાની, નહીતર પછી નહીં. એવું પછી ભલે ને આપણને પ્રકારનો નિયમ હોય તો પણ જો એનાથી વિશેષ બીજો કોઈ ભગવાન બી ના હોય સમજો ત્યારે ત્યાં, અને આપણે એનાથી વિશેષ સારી આંગી રચના ન કરી શકવાના હોઈએ તો એ આંગી નથી ઉતારવાની. એવું એટલે મેં સાંભળ્યું હતું. તો દેરાસરોની જે બી અમુક પ્રણાલિકાઓ છે ને એમાં બહુ ઊંડા ઉતરવાની જરૂર નથી. આપણે જે ભક્તિ કરવી હોય ભક્તિ કરી દેવાની. બરાબર. અને બીજું એક આપણે જે કહ્યું ને કે અમુક તો મુક્ત રીતે જ સિદ્ધિ ગતિએ પામ્યા છે, તો એ જે સિદ્ધના 15 પ્રકાર હમણાં મેં ક્યાંક વાંચ્યા કે સિદ્ધના 15 પ્રકાર છે, તો એ આ પ્રકારે એટલે આ રીતના આ પ્રકાર આવે છે આમાં? હા, એમાં આવે બધા. હા, પણ એ તો એ સિદ્ધ થવા પહેલાના પ્રકાર છે બધા. સિદ્ધ થયા પછી એક જ પ્રકાર. અચ્છા, એટલે હા હા એટલે થયા પછી કેવળ જ્ઞાન થયા પછી બધા એક જ પ્રકારના હોય, પણ કેવળ જ્ઞાન થયા પહેલાના જે પ્રકાર છે એમાં આવ્યા 15 પ્રકાર. 15 પ્રકાર. એ શેમાં નવતત્વમાં આવે છે? હા, નવતત્વ. ઓકે. એમાં મોક્ષ તત્વ છેલ્લું એમાં આવ્યા. ઓકે, 10મા. હા જી. છે હજુ 5-10 મિનિટ. તો જો જે ક્રિયાથી તમારું સ્વરૂપ નજીક આવે તે ખરું અધ્યાત્મ. જેનાથી આપણે સ્વરૂપથી દૂર જઈએ તે અધ્યાત્મ નથી. તો સ્વરૂપથી દૂર થયા એટલે શું? સ્વરૂપની તો
જાણ પહેલા કરવી થવી જોઈએ ને આપણે. મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે? ત્યાં નથી રાગ, નથી દ્વેષ, નથી વિકાર, નથી કષાય, નથી વિષય. આવું છે મારું સ્વરૂપ. નથી અહંકાર. આવું જે મારું સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ મને થાય છે આ હું જે ધર્મની ક્રિયા કરું છું એમાંથી, કે એનાથી મને દૂર લઈ જાય છે? મારા રાગ વધતા હોય, દ્વેષ વધતા હોય, અહંકાર વધતો હોય, મારા માન કશાય વધતા હોય, મારા લોભ કશાય વધતા હોય, મારા ક્રોધ કશાય વધતા હોય, મારી માયા કશાય વધતી હોય, 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોની અંદર મારી લોલુપતા વધતી હોય, આ બધું થતું હોય અને તમે ધર્મ કરતા હોય, ધર્મ કરવા છતાં આ જ બધી વસ્તુ વધતી હોય, તો પછી એને ધર્મ કહેવાય? બરોબર. તપ કરીને તમને તૃપ્તિનો અનુભવ થાય છે, આનું પરિણામ છે. કરો. ચારિત્ર એટલે સામાયિક આપણા માટે. બાહ્ય ચારિત્રની વાત નથી. તમે 12 વ્રતને ધારણ કરો અને પંચ મહાવ્રત ધારણ કરે કોઈ જીવ, સાધુ બને, સાધ્વી બને, એ બાહ્ય ચારિત્ર છે. અંતરંગ ચારિત્રમાં શું છે? તમારી આત્મરમણતા વધી, આત્મામાં રમણતા, આત્મામાં સ્વરૂપની અંદર ઊંડા ઉતરાય છે. આ ચારિત્ર છે. તો જે અને એ ચારિત્રથી તમારા કર્મો ખાલી થાય છે. બાહ્ય ચારિત્રથી કર્મો ખાલી નથી થતા. એ ચારિત્રનું જે અંતરંગ પરિણામ જે છે, એ અંતરંગ પરિણામથી તમારા કર્મો ખપે છે. સમજાય છે કાંઈ? એક દ્રવ્ય ચારિત્ર છે અને એક ભાવ ચારિત્ર છે. આપણે જે બધું જોઈએ છે, કરીએ છીએ, એ બધું દ્રવ્ય ચારિત્ર છે. અને ભાવ ચારિત્ર દેખાય નહીં. ભાવ ચારિત્ર અંતરંગ પરિણામ છે. તો અંદરની અંદર પરિણામ તમારે કેવા છે? પરિણામ એટલે ખ્યાલ આવે? તો એનાથી કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે, એનાથી કર્મ ખપે છે, એનાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. સંવર નિર્જરા રૂપ ધર્મ કીધું, બરોબર ને? તમને ખબર છે ને, 9 તત્વની અંદર 4 તત્વ જે ઉપાદેય છે, એમાં જીવ, મોક્ષ અને સંવર નિર્જરા. જીવનો મોક્ષ થાય, એના સાધન તરીકે સંવર અને નિર્જરા. બરોબર. તો સંવર એટલે કર્મનું આવું રોકવું, કર્મને આવતા રોકવાના. નિર્જરા એટલે જે કર્મ છે અંદર એનું ખરી જવું. પણ એ નિર્જરા કેવી? નિર્જરાના 2 પ્રકાર છે પાછા. એક અકામ નિર્જરા અને એક સકામ નિર્જરા. અકામ નિર્જરા તો જીવ સતત કર્યા કરે છે, એનાથી કોઈ જીવને લાભ નથી. કેમ કે જેટલી નિર્જરા કરે છે એના કરતા વિશેષ બાંધે છે પાછું. એટલે સંવર પૂર્વકની નિર્જરા જે છે એ નિર્જરા કામમાં આવે છે, એટલે એને સકામ નિર્જરા કીધી. એ કામમાં આવે છે, એનાથી કર્મ ખપે છે, ખાલી થાય છે, અને આ બાજુ કર્મ રોકાય છે. એને સંવર કહેવાય. તો એવી સંવર પૂર્વક, અને જ્યારે જ્યારે સંવર થાય ત્યારે નિર્જરા અવશ્ય થાય. પણ જ્યારે જ્યારે નિર્જરા થાય ત્યારે સંવર થાય કે ન પણ થાય. સમજાય છે? આપણું લક્ષ્ય સંવરનું હોવું જોઈએ. નિર્જરા તો થયા જ કરે છે. તમે ભોગવો એટલે નિર્જરા કરો. પણ એ નિર્જરા થયા પછી
બીજું એવું ને એવું કર્મ ન બંધાય એટલે એને સંવર થયો તો એ નિર્જરા કામ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. તો એ થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? આ લક્ષ્યમાં આવવું જોઈએ, કારણ કે આ જ ધર્મનો સાધન છે. સંવર નિર્જરા ધર્મનું સાધન છે. અને જીવનો જ મોક્ષ થાય. એટલે મોક્ષ એ ધર્મનું ફળ છે અને ફળની પ્રાપ્તિ જીવ જ કરી શકે. તો જીવનો જ પુરુષાર્થ થઈ શકે, જીવ જ પુરુષાર્થ કરી શકે. અને પુરુષાર્થમાં ખાલી સંવર્ણ નિર્જરાનો પુરુષાર્થ છે. તો એક બાજુ આશ્રમ ચાલુ રહે અને તમે નિર્જરા કર્યા કરો, તે તો પેલા ગાંડાના હોસ્પિટલ જેવું થયું. ખબર છે ને, દાખલો આપે તો યાદ છે? લગભગ બધાને યાદ હોવું જોઈએ. ડોલમાં પાણી હોય અને એક બાજુ નળ ચાલુ હોય. હવે તમે એને ડોલને ખાલી કરો, ડબલાથી પાણીને ખાલી કરો ડોલમાંથી, અને પાણી નળ ચાલુ જ હોય તો ક્યારે ખાલી થાય? ના થાય ને. તો એ ખબર છે ને, ગાંડો હોય તો એ શું કરે? એ ખાલી કર્યા કરે ડોલ આમાંથી પાણી ડબલાથી, પણ નળ બંધ ના કરે. આપણે એને શું કહીએ કે ગાંડો છે, ખરું નહીં? તો આપણે શું કરીએ છીએ? કર્મનો પ્રવાહ ચાલુ જ છે અને આપણે એમ માનીએ છીએ આપણે ખાલી કરીએ છીએ, આ ધર્મ કર્યો, ત્યાં ધર્મ કર્યો, ફલાણું કર્યું, કર્મ નિર્જરા કર્યા થાય. પહેલા કર્મને આવતા તો રોકો, પહેલા નળ બંધ કરો, પછી ડબલાથી ડોલને ખાલી કરો પાણીથી, તો ડોલ ખાલી થઈ જાય. સમજાણું? માટે ત્યાં દ્રવ્ય નિર્જરા અને ભાવ નિર્જરા કીધી, અને દ્રવ્ય સંવર અને ભાવ સંવર કીધું. ભાવ સંવર અને ભાવ નિર્જરાનું મહત્વ વધારે છે. સમજાય છે? જો દ્રવ્ય સંવરમાં પંચ મહાવ્રત અથવા શ્રાવકના વ્રત 14 નિયમ એ આવશે. આ બધું દ્રવ્ય સંવર છે. So that should be the sadhan for bhav samvar. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે ભાવ સંવર માટે. પણ એમાંથી દ્રવ્યમાંથી ભાવમાં જવાનું જ છે, અને ભાવમાંથી જ્ઞાનમાં, જ્ઞાનમાંથી પોતાના સ્વરૂપમાં. આ ક્રમ તો છે, નિશ્ચિત સ્વરૂપે આ ક્રમ છે, એને આપણે ઉલ્લંઘી ના શકીએ. સમજાણું? તો અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, ક્ષમતા, વૃત્તિ, સંશય, આ 5 પ્રકારનો યોગ હરિભદ્ર સ્વામીજીએ બતાવ્યો છે. શરૂઆત અધ્યાત્મથી થઈ છે. બોલો, તત્વચિંતન કરવું તે અધ્યાત્મ. કોનું તત્વચિંતન? આગમના સહારે તત્વચિંતન કરવું તે ચિંતન મૈત્રી આદિથી યુક્ત હોવું જોઈએ તથા જીવનમાં વૃદ્ધિ જોઈએ. બોલો, જૈન દ્રષ્ટિએ આ અધ્યાત્મ છે. નિષ્ણાત વૈદ્ય બધા રોગોનો ઈલાજ એક ઔષધથી કરે, તેમ ભગવાન આપણા ભવ રોગનો ઉપાય એક જ દવાથી કરે છે, અને તે દવા છે અધ્યાત્મ. બરોબર ને? તો એ અધ્યાત્મને આપણે પામીએ એવી આપણે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ. સમય થઈ ગયો છે, બરોબર? ચાલો, કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈએ, નહીં તો પછી અંતમંગળ કરીએ. પ્રશ્ન દેખાતા નથી કોઈ. જી, સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારો
પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતે શાસ્ત્રી. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. બધાને આજે ચોમાસી ચૌદસના મિચ્છામી દુક્કડમ. મારાથી કોઈ પણ પ્રકારે કંઈ પણ કોઈને દુઃખ થયું હોય તો અંતઃકરણપૂર્વક મિચ્છામી દુક્કડમ. અભિવાદન